Hello my dear students, welcome back to maths class. Let us continue with the Cartesian product of set. In your previous video we have discussed about the sets concept, and now the next is the Cartesian product of sets. You all know that what is mean by set. The extension part of the set is Cartesian product of set. What is mean by Cartesian product? Set means what? Well defined distinct objects. Then Cartesian product means here we need two set that can be denoted as cross product is denoted as A cross B. Then what is mean by Cartesian product? The set of all order pairs. Okay, the order pairs can be written like A comma B. Then first element is come from the first set, that is the set A. Then second element is came from the set B. You all know that the set can be denoted by the capital letters. The elements can be denoted by the small letters. See here. Then you all know this. Okay, so regarding this, some important results are there. That the first one. So how to represent this in the Venn diagram? Yes, suppose your set A is equal to 1, 2, 3 and set B is equal to what? A comma B. Okay, so the Cartesian product means we need two non-empty set. Then we have to make some order pairs from every element of A. 1 to A, 1 to B, 2 to A, 3 to B. 1 to A, 1 to B, 2 to A, 2 to B. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂದ ಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 to A, 3 to B. This is called as all Cartesian product. Yes, the collection of all possible order pairs. This can be denoted as A cross B. All first element is belongs to the first set. All second element is belongs to second set. Okay. Now here, see here. The first condition is A cross B is never be equal to B cross A. A cross B is different, B cross A is different. ಇವೆರಡು equal ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ವೆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸೆಟ್ ಬಿ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಎ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಪೈ. ಪೈ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. ಎಂಟಿ ಮೀನ್ಸ್ having no elements. A cross pi is equal to pi cross A. If you do Cartesian product any with any empty set, you will get the empty set only. Remember this. One set ಯಾವುದಾದ್ರು ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಎಂಟಿ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್? ಪೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ದ ಫೈನೈಟ್ set, then your n of A cross B. N of A cross B means what? The number of elements in Cartesian product. Number of element in Cartesian product is equal to n of A cross n of B is equal to n of B cross A. It means what? Suppose you have A is equal to 3 elements, okay, and B is equal to A comma B. How to do the A cross B? Yes, we have to make pair. 1 comma A, 1 comma B, 2 comma A, 2 comma B, 3 comma A, 3 comma B. Okay, how many elements are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elements are. This is nothing but the cardinality of A cross B. Okay, 6 elements are there. So the formula of this is, these two are the finite set. A cross B can be written as n of A, n of B. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವಂತ ಎ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಷ್ಟಿದಾವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಒಳಗೆ? 3. ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು? 2. ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 6. ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ formula, that is A and B the finite set. Then n A cross B is equal to n of A cross n of B is equal to ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೂ ಇದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ what is mean by subset? Before going to the fourth result, what is mean by subset?
Yes, subset means what? A is subset of B. Yes, what do you mean by subset? B is any non-empty set. Okay, every element of A, if present in the set B, then it is called as A is subset of B. Okay, then how to find the all possible subset of one particular set? Yes, if I say that if A is equal to 1, 2, 3, okay, I need to find the all possible subset of particular this set. Yes, number of subsets of A means power set. All possible subset of A. How did you find out ಮಾಡ್ತೀರಿ? Yes, you all know this formula 2 raised to n of A. N of A is nothing but 3. 2 raised to 3. 2 raised to 3 means 2 2s are 4, 4 2s are 8. All possible elements. Subset means the pi is also a subset of this set. The set 1 itself is also subset because 1 is there in this set. 2 is also 1, 2, 1, 3. Yes, the set itself is also a subset. Yes, then so many subsets are 3, 1, 2, 2, 3, 3, 1. 3, 1 is not there, 1, 3 is there. So total is 8 possible subsets are there. So this is your 2 raised to 3 elements. Okay, I need, see here, A cross B is also a one set. For example, this. Yes, I need number of possible subset of A cross B. But number of possible subset of A cross B. ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ 2 raised to n of A ಬಂತು. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ elements in A cross B andra you have to use this formula. Which formula? N of A into N of B formula. Okay, then after that this is also one of set. They will ask the number of possible subset in Cartesian product. It means what? You got here, first we have to find the number of elements in A cross B. After that you have to use this formula. And here you got 2 raised to 6. Yes, I hope you are clear that you have cleared that what is mean by subset, what is the number of possible subset, how to find the number of possible subset, and how to find the number of elements in particular Cartesian product. Okay, just remember this formula for number of possible elements in Cartesian product, number of possible order pairs, and also number of possible subset in any. The number of possible subset in set A means you have to use this formula. This is meaning is the elements in the number of elements in the particular set A. Yes, and now see here. Okay, these are all about this. Then A is subset of B. If A is a subset of B, ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೇಮ್ ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಏನು ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ A ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ B ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A is subset of B, C is subset of D ಇದ್ದಾಗ ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ A ಕ್ರಾಸ್ B ಯೂನಿಯನ್ C ಕ್ರಾಸ್ D ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ A ಕ್ರಾಸ್ C, A ಯೂನಿಯನ್ C ಕ್ರಾಸ್ B ಯೂನಿಯನ್ D. Similarly this, remember these things. Yes, and now this is all about the Cartesian product of sets and set concept. And now we will begin with some multiple choice questions. We will discuss some multiple choice questions. In that the first one is, see, let X is equal to the set n belongs to n. They are given in what? Set builder form. Yes or no?
we have to convert that to roster form. X is n belongs to n. Capital N means what? Natural number. That n is lies between 1 to 50. It means what? We have to take the natural number up to 50. See, the less than or equal to, you have to observe all these things. The less than or equal to sign is there means we have to include the 50 also. Okay, then the number of elements in this particular set is what? 1 to 50 means 50 elements. Okay, the next, if the set A, if set A is equal to what? We have to take from the elements from the x. ಇದ್ರೊಳಗಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 to 50 ಒಳಗಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಏನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಪ್ ಟು, ಅಂದರೆ 1ರಿಂದ 50 ಏನು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಆ 50 ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ 2ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಎ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಬಿ. Set B is equal to n is belongs to x, n is a multiple of 7. So, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗಿನೂ 7 ಇಂದ ಯಾವ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ that numbers. So, then the number of elements in smallest subset of x containing both a and b is. The smallest containing a and b means what? ಒಂದು ಸೆಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಎ ಒಳಗೂ ಮತ್ತು ಬಿ ಒಳಗೂ ಇರುವಂಥ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇನು ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೀಡಿದೆ? ಓನ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಹಾ first I will write the number of, don't need to write all the elements, just write the number of elements in particular. This set is what? 50. Yes or no? Because is less than or equal to 50 is there. Okay, x is having 50 elements, so we need n of a. Now n of a, it means what? Multiple of 2. Multiple of 2. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2 ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, 50 ಬರಬೇಕು. 2 how much the 50? It's a trick. 2 how much the 50? Yes ರೀ, 25. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡೋಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಲೈಕ್ 2, 4, 6 ಮೀನ್ಸ್ 1 ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2 ಮೀನ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್. 50 ಒಳಗಿನ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇರ್ತಾವೆ, 25 ಆ ರೀತಿನೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ 2. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 50 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. 2 how much the 50? Yes, 25. That is nothing but the number of elements in particular the set A is 25. The next thing is n of b. n of b. n of b ಏನದರಿ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 7 ಅದ. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 7 ಇದೆ. ಸೊ 7 how much the 50? ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50 ಅಂತ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರೋ ವಿದಿನ್ 50ನ ಬರಬೇಕು. ಸೊ 50 ನಿಯರ್ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 7 how much the near to 50? Yes, think 7 how much the near to 50? Yes, obviously near to 50 means in your 7th table you will get 49. Then 7 how much the 49? 7 the, that is nothing but your number of elements in set B. That is n of b is equal to 7. Yes, JEE ಒಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ರೀ 2017 or 2007 ಒಳಗೆ. So n of b is equal to 7. Okay, we need what? The smallest subset of x. Smallest subset of x ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಇರಬೇಕ್ರಿ? ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಒಳಗಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಒಳಗಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಹಾಂ, then how to find this n of a intersection b? See here, multiple of 2 is this set A. Set B ಒಳಗೆ multiple of 7 ಇದಾವೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ಸ್, 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡರ ಮಗ್ಗಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 1 to 50 ಒಳಗೆ ಅವಷ್ಟು ಎ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು
7 ಮಗ್ಗಿ ಒಳಗೆ 49 ತನಕ 50 ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅದು ಬಿ ಸೆಟ್ದಾಗ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಸೆಟ್ ಏನಾಯಿತು ಎರಡರ ಮಗ್ಗಿದ್ ಬಂತು, ಎರಡರ ಟೇಬಲ್ ಬಂತು. ಸೊ ಸೆಟ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು ರೀ 7th ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೆಂಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗಿಬೇಕ್ರಿ. ಏನ್ರಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2 ಸೆಟ್ ಐತ್ರಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 7 ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 14 ಬರುತ್ತೆ ರೀ. ಎಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 14 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 14 ಮೀನ್ಸ್ 14 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ obviously we'll get here n of b is 3. Just you think here. You will get here 14. It means what? According to this, how to find this? According to this, 14 how much we need near to 50. We need near to 50. 14 3s are 42, I think. Yes, 14 4s are 56. If 56 4s are 56 is more than 50, then it means what here? 3. Then how many elements? 3 elements. N of a cross b is equal to what? 3. And now this is n of a cross b. Then now we need n of a union b here, because the number of elements in containing a and b means we need n of a union b. A intersection b find out ಮಾಡಿದ್ರಿ. n of a union b is nothing but your entire set a. Set a and b ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? if you need n of a union b, yes, that is number n of a plus n of b minus n of a intersection b formula use ಮಾಡ್ತೀರಿ. So n of b is your 25 plus 7 minus 3. How much you will get? 29 you will get. So now the number of elements in smallest subset of x is nothing but what? A number of elements in a union b. Number of a intersection b find out ಮಾಡಬೇಕು. So using this formula. So this is your. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು 2-3 ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿದಿನ್ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ a is equal to x is belongs to R, mod x less than 2 is there, and b is equal to x belongs to R, mod x minus 2 greater than equal to 3, then which one is true? ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಾಗ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿರಿ. 4 ಒಂದೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಿಯರ್ ಎ ಒಳಗೆ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದಾವ್ರಿ? mod x is less than 2. mod x is less than 2 ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? x is lies between 2 to -2. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -2 to 2 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಸಿಂಬಾಲ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಸೊ mod x is strictly less than 2 ಇದೆ means x is lies between -2 to 2. Okay, the next mod x minus 2 is greater than equal to 3 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಇದೇನಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಂದರೆ x minus 2 greater than equal to 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ -2 ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? x greater than equal to 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಸಾನು? ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? -x plus 2 greater than equal to 3. It means this 2 is goes to this side. 3 minus 2 minus x greater than equal to 1 ಆಯಿತು. ಸೊ we need not minus x. ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಿಂಬಾಲ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ದಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ದ mod x ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -2 to 2.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಾಲ್ ಯಾವುದದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಮಾಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -2 to 2. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ 5 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನ ಮತ್ತು -1ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಬಿದು, ಇದು ಸೆಟ್ ಎದು. ಎಸ್, ಇವೆರಡು ನಾನು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈಸಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ -ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ +ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ -2, 2, 5, -1 ಇದೆ, ಅವಷ್ಟ ನಂಬರ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. -2, -1, +1, 5. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಟ್ ಎ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -2 to 2 ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. -2 to 2 ಇದೆ, ಇಸ್ 2 ಅಂತ ತಗೋರಿ. -2 to 2 ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಹೋಲ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಇನ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಅದಾವೆ. ಇದೇನಾಯ್ತು ಸೆಟ್ ಎದಾದ. ಎಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಬಿ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ 5ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನ, ಮತ್ತು -1 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಮೀನ್ಸ್ -1 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ ಬಿದಾಗ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ಎದಾಗ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ರಿ. ಅವಾಗೇನು ಸೆಟ್ ಬಿ ಐತ್ರಿ, ಇದು ಈ ಪೋರ್ಷನ್, ಇದಿಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ನ -2 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಇದು ಪೋರ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಎ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಡುವಿಂದ ಸೆಟ್ ಬಿ ಐತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, a - b is equal to the close bracket -1 to 2 ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ. a - b ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೆಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಸೆಟ್ ಎ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಿ ಒಳಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಸೆಟ್ ಎ ಒಳಗೆ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವು ಬರಿತೀರಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಟ್ ಎ ಒಳಗೆ ಸೆಟ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಟ್ ಎ ಅದ, ಸೆಟ್ ಎ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಅದ. ಇದ್ರಾಗ ಸೆಟ್ ಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗತ್ತೈತಿ ರೀ, ಇಷ್ಟ್ರಾಗ ಇಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗತ್ತೆ ಶೇಡೆಡ್ ರೇಸರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತೈತೆ ರೀ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಉಳಿತೈತೆ ರೀ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ -1 ಮತ್ತು 2 ಉಳಿತದೆ. ಅವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. a - b ಅಂದರೆ ಏನ, ಸೆಟ್ ಎ ಒಳಗಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನ, ಎ ಒಳಗೆ ಬಿ ಒಳಗೆ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿ ಒಳಗಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅದನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅದನೋ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅದ, ಓಪನ್. ಓಕೆ, ಸೊ -1 ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಕ್ಲೋಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಬರ್ಬೋದೇನೋ ಓಪನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನ ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಂದ್ರೆ -1 ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಅದ, ಮೀನ್ಸ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ -1 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಸಿಂಬಾಲ್ಸನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಮಗೇನು ಬರಬೇಕ್ರಿ, a - b ಮಾಡಿದಾಗ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ -1 to 2 ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ -1 to 2 ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ a ಯೂನಿಯನ್ b ಬೇಕಾಗಿದೆ. a ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ a ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಬಿಯನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದಲ್ಲಿ.
ಸೊ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಎ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಬಿ ಇದು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಎ ಮತ್ತು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ r-2/5 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ದಾಗ ಇದಷ್ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟೈರ್ ನಂಬರ್ದಾಗ ಇದಷ್ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವು 2 ಸತಿ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದಾಗ, ಅವಾಗ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ? ಎಂಟೈರ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ -∞ to 2 ಯೂನಿಯನ್ 5 to infinity, 5 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅದ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ಈ ರೀತಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಲ್ರಿ? ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅದ, ಓಪನ್ ಅದ, ಯೂನಿಯನ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಯೂನಿಯನ್ದಾಗ. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನದ? ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ದಾಗಂತೂ ಇಲ್ಲ, ವಿದಿನ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ದಾಗ ಅದಾವ. ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ -2 to -1. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? -2 to -1 ಅಂದ್ರೆ -2 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅದನ್ನು. -2 ಎ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಿ ಒಳಗದ, ಹಂಗಾರೆ ತೊಗೋಬೇಕೋ ಬೇಡ? ತೊಗೋಬಾರ್ದು, ಓಪನ್ ಬಂತು. ಎಸ್, ಬಟ್ -1 ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ <=-1 ಎ ಒಳಗೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅದ, ಬಿ ಒಳಗೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅದ. ಎಸ್, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾ? -2 -1. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ? ಎರಡೂ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಅದ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಬಂತಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಎಂಟೈರ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಈ ಸೆಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಕವರಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ ಒಳಗೆ ಬಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಷ್ಟದ, ಬಿ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಎ ಪೋರ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ -2 ದಿಂದ 5 ತನ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅದ ಬಿ ಒಳಗೆ. ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ ಒಳಗೆ -2 to 5 ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ ಒಳಗೆ -2 ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, 5 ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನಷ್ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ ನೋಡ್ರಿ? -∞ to -2 ಉಳಿತದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಉಳಿತದ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಉಳಿತದೆ. ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? B - A ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನೋ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ = ಸೈನ್ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ತಾನೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ we will discuss some more problem in next class. Thank you.